يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحمده سبحانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة كله، واختار من بين هذه الخلائق بني آدم، وكرمه وفضله وأعلى شأنه، وجعل منهم أنبياءه ورسله. وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أعطى الإنسان الكرامة وشرفه، وجعل لنفسه حرمة وكرامة، وأولت كل الشرائع السماوية نفس البشرية عناية فائقة، حيث أن الله سبحانه وتعالى حرم في جميع الشرائع قتل النفس البريئة، وجعل إزهاقها جريمة يعاقب عليها الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، إن قتل النفس، أي نفس، سواء كانت مسلمة أو كافرة، يهودية أو نصرانية، دينية أو لا دينية، جريمة كبيرة، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المهلكات جريمة قتل النفس، من السبع المهلكات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباده المتقين فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أحبتي في الله، نسمع في عالمنا المعاصر انتهاك حرمة الإنسان في المشرق أو في المغرب، في كل مكان. لا يعرف القاتل لما يقتل، ولا يعرف المقتول لما يقتل، وهذه من علامات الساعة التي أنبأنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها. ترى هل وصلنا إلى نهاية هذا العالم؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بسبابته والوسطى. نسمع من قتل النفس وتدمير الممتلكات ما تقشعر منها الجلود. كيف وصلنا إلى هذه القساوة؟ ومن يضع لهذه الأمور حداً؟ من يوقف هذا العدوان؟ ومن يوقف هذه الاعتداءات؟ متى تقف؟ لا أحد يعرف ولا أحد يجيب. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى كفتراتشو فطرتات هلو سولجن ألقوتال كبر يهونه فطر اندهونه يقلس لنا الله سبحانه وتعالى. سورة الإسراء لا الله من الآل: ولقد كرمنا بني آدم. سولجن أكبر نوال، درجة ست نوال، ألق نوال، كبر أدرق نوال للال. سوب مهونو بيتشا أمنته يفلق مهوني چلال. كفترناچو فطرتات هلو أسبلتناچوال سولجوچن للال. نبياتنا الله سبحانه وتعالى كسولجوچ مكاكل يمرطاچو، كملائكاوچ አልመረጣቸውም፣ ከሌሎች ፍጡራን አልመረጣቸውም። الله سبحانه وتعالى ለሰው ልጆችን እኮ ነው አላህ መላእክቶች ስጁድ እንዲያደርጉ ያደረገው፣ ለሌላ ፍጡር አይደለም። ሰው ልጅ ክቡር ነው። ሩሑ ነፍሱ የተከበረች ነች። ያለ አግባብ ልትነካ፣ ልትዋረድ፣ ልትጠቃ አልፎም ልትወጣ አይገባም። አንዲት ነፍስን ማጥፋትን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉ እምነቶች በሁሉ ሸሪዓዎች የደነገገው። አንዲት ነፍስ ህይወትን ማጥፋት ሰው ልጆችን በሙሉ እንደ ማጥፋት እንደ መግደል ነው የሚቆጠረው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عندت نفس وانجل ساتفصم ህይወቷን እንዲወጣ ቅጣት የሚያስበይንባትን ጥፋት ሳትፈጽም ያለ አግባብ ያለ ህግ እንደው ብድግ ብሎ ያጠፋ ሰው ልጆችን በሙሉ እንደገደለ ነው የሚቆጠረው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. አንዲት ነፍስን ያዳነሳ فكأنما أحيا الناس جميعا. የአንዲት ነፍስን ህይወት የአንድ ሰውን ህይወትን ከመሞት የታደገ ሰው ልጆችን በአጠቃላይ
እንደታደገ ነው የሚቆጠረው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል በአላህ ማሻረክ ነው ከሱ ቀጥሎ ምንድነው قتل النفس ነው አላህ ባሮቹን عباد الرحمن ሲወስፋቸው ምንድነው የሚሰሩት ምንድነው የማይሰሩት የሚለውን ሲገልጽ አንዱ ከማይፈጽሟቸው ከማይቀርቧቸው ታላላቅ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ምንድነው ولا يدعون مع الله إلها آخر كالله ሌላ አምላክን አያመልኩም አያሻርኩም በአላህ ሙወሂዶች ናቸው ከዛስ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ህይወትን አይነኩም الله يطبقاتن الله يكبراتن الله يفطراتن نفسን አይነኳትም አይገሉም ሰውን ዱንያ ላይ አንድ ሰው ያለ አግባብ ነፍስን ያወጣ እንደሆነ ነፍሱ ትወጣለች አኺራስ አላህ ፊት ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله فيت قيام كان سكرب ንጹህ ነፍስን ያወጣ ሰው ሙእሚን ነፍስን ያወጣ ሰው ጀሃነም ይገባል ይላል ዘውታሪ ይሆናል እዛ ውስጥ ይላል መግባት ብቻ አይደለም አይወጣም ጀሃነም ውስጥ ከገባ በኋላ በሱ ብቻ አላበቃም ሶስተኛስ وغضب الله عليه الله ተቆጥቶታል የአላህ ቁጣ ይወርድበታል ولعنه يا الله سبحانه وتعالى ارجمان يوردبتال ይላል ከዛስ ታላቅ ጀሃነም عذابን አዘጋጅቶለታል ይላል الله سبحانه وتعالى ማን ነው ይሄን የሚችለው احبتي في الله ለዚህ እኮ ነው ረሱል عليه الصلاه والسلام لزوال الدنيا اهون عند الله من ان تزهق نفس امرئ مسلم دنيا بتطፋ ይሻላል አንዲት ሙእሚን ነፍስ ህይወት ከምትጠፋ ዱንያ በሙሉ ብትጠፋ ይሻላል የሰማይ ምድር ሰዎች ተባብሮ አንዲት ህይወትን ቢያጠፉ አላህ በጀሃነም ውስጥ ይደፋቸዋል ይላሉ ረሱል عليه الصلاه والسلام في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس الثيب الزاني التارك لدينه والمفارق للجماعة ያንዲት ነፍስ ህይወት ያንዲት ሙስሊም ህይወት በሶስት ምክንያት እንጂ ልትነካ አትችልም አንደኛ ነፍስን ያጠፋ እንደሆነ ሐድ ይቆምበታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን በቁርአን ደንግጎታል ሁለተኛ ዝሙት የሰራ እንደሆነ አግብቶ ሶስተኛ ሙርተድ የሆነ እንደሆነ ነው ከነዚህ ሶስት ውጪ ህይወቱ ልትነካ ማንንም በህይወቱ ላይ መብት የለውም በአሁኑ ሰዓት ግን በዓለማችን ላይ እስቲ እይታችንን አስፍተን የሰው ልጆች ደም ረከሰ የሰው ልጅ ህይወት ረከሰ የሆነ ሀገር ላይ በጅምላ በቦምብ ይጨፈጨፋሉ በሆነ ሀገር ላይ በእሳት በሆነ ሀገር ላይ በሆነ ለጥቂት ለርካሽ የፖለቲካ ፍላጎት ተብሎ እዛም እዚህም ሰዎች ሲሞቱ ይታያል እየቀነሰም አይደለም እየጨመረ ይሄደ ነው ያለው በዚህ ሰዓት እንደ ሰው ቆመን በጋራ ማውገዝ እንዴት ነው ይሄ ነገር መቆም ያለበት ብለን መምከር ዘግናኝነቱን ጸያፍነቱን ሁላችንም ተረድተን እኩል ካልጮህን መጠየቅ ያለበት አካል እንድጠይቅ ካላደረገን የሆነ መንደር ሰው ሲገደል ጮህን የሆነ መንደር ሲገደል የምንስቅ ወይ ዝም የምንል ከሆነ
ፍትሃዊም አይደለም። ዘላቂ መፍትሄም ሊያመጣ የሚችል ነገር አይደለም። በተለይ በሀገራችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ይህ ነገር እየበዛ እየሄደ ነው ያለው። ከሌላ ሀገር መጥቶ አይደለም እየገደለን ያለው፣ እርስ በርሳችን ነው እየተገዳደልን ያለ ነው። የሆነ ጊዜ ዘር ለይተን፣ የሆነ ጊዜ ሃይማኖት ለይተን፣ የሆነ ጊዜ መንደር ሰፈር ለይተን ያ ነገር እኔ ጋር ዛሬ ላለመምጣቱ ምን ዋስትና አለኝ? ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይህ ነው። እዛ ሰፈር የተቀጣጠለው እሳት እዚህ ላለመድረሱ ምን ዋስትና አለን? በዚህን ሰዓት ስሜትን መከተል ሳይሆን ቆም ብሎ ይህ ነገር ከስር መሰረቱ እንዴት ነው መቆም የሚችለው? ማን ምን ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት? ከሆነ ጦርነት አዙሪት ስንወጣ ሌላ ጦርነት አዙሪት ውስጥ እንገባለን። ሀገር እንደ ሀገር ሰላም ሰፍኖባት ትውልድ ተረጋግቶ እንዲሰራ እንድማር ሀገርን እንድረከብ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? የመጀመሪያ ትልቁ ነገር ለሰው ልጅ ክብር መሰጠት መቻል አለበት። ሰዎች በእምነታቸው ምክንያት ሊጠቁ አይገባም። ማንም በማንም ላይ በእምነት ምክንያት መብት የለውም። ማስገደድ አይችልም ማንም ሰው። ማመን መብቱ ነው፣ መክፈር መብቱ ነው። ጠያቂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አለው። አንተ ግን ምንድነው? ወማ ዐለይከ ኢለል በላግ። ይሄ ነው እስልምና መሪ ላ ኢክራሃ ፊዲን። የሚሞተው ሙስሊም ይሁን የሚሞተው ክርስቲያን ይሁን ዘሩ ያ ይሁን ይሁን አይደለም መጠየቅ ያለበት ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው። በእስልምና እኮ ሰው አይደለም እንስሳት እንኳን ያለ አግባብ መገደል እንደሌለባቸው የሚደነግግ ዲን ነው ዲናችን። እንዴት ነው ቤተ እምነቶች የሚጠቁት? አላህ በቁርአን እኮ ወለውላ ደፍዑ ላህ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ይላል። ቤተ እምነቶች፣ የአይሁድ ምኩራቦች፣ የክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን፣ መስጂዶች መነካት እንደሌለባቸው ነው አላህ የሚነግረን። صوامع ገዳማት ወቢያ ወሰለዋት ወመሳጅድ የተለያዩ ቤተ እምነቶች የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው ማምለኪያ ስፍራ አላቸው። እነዚህ ማምለኪያ ቦታዎች መነካት እንደሌለባቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚነግረን። በጦርነት መሃል እንኳን ሆኖ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተ እምነቶች እንዳይነኩ፣ ቀሳውስቶች እንዳይነኩ፣ አረጋውያን እንዳይነኩ፣ ሴቶች እንዳይነኩ፣ ህፃናት እንዳይነኩ፣ ሰብሎች እንዳይነኩ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ሲሰጡ የነበሩት። ከጠላት ጋር ጦርነት እንኳን ኦፕን የሆነ ወር ግልጽ የሆነ ጦርነት በሚደረግበት ሰዓት እንኳን ሳይቀር ማለት ነው። አዩሃ አልአሕባ እነዚህ ጭካኔ የተሞላበት ሰዎች፣ ይሄ ሰውን መግደል የሰው ህይወትን የሚያወጡ ሰዎች ከሰውነት ሲወጡ ሰይጣናዊ ባህሪን በተላበሱበት ሰዓት ነው ይህን እንጆይ የሚያደርጉት እንጂ ሰዋዊ ስሜት ርህራሄ ውስጣቸው ቢኖር ሰው ነገር እንኳን ሰው አይደለም እንስሳትን ለመግደል እንኳን አይጨክኑም። ለስጋ ምናርዳት በግ እኮ ታሳዝነናለች አይናችንን ስታይና አይደል እንዴ? እንዴት ይሄ ክቡር የሆነን የሰው ልጅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክብሮት ሽሮት በእጁ የፈጠረን ፍጡርን መግደል አይደፍርም። ጭካኔ የተሞላበት አረመኔያዊነት የተጠናወተው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ከየት ነው ወጣው እነዚህ ሰዎች? ከኛው ከራሳችን የኛው ምሳሎች ናቸው። ከሌላ ሀገር ከሌላ ፕላኔት አይደለም የመጡት። እየተላመድ ነው እየሄድን ነው ያለ ነው።
አንድ ሰው ሲገደል እንደነግጥ ነበር። ዛሬ ግን ቁጥር እንጠይቅናል መጠየቅ ጀመር። በቁጥሩ ልክ ነው ሐዘናችን ትንሽ ከፍ የሚለው ወይ በአገዳደል ሁኔታ። መቼ ነው እንዲህ አይነት ጸዩፍ የሆነ ተግባርን ጭካኔ የተሞላበትን ነገርን እንድንለማመድ የተደረግ ነው? ኢዘን አዩሀል አሕባ ዛሬም እናወግዛለን፣ ትናንትም ስናወግዝ ነበር፣ ነገም እናወግዛለን። ለየትኛውም የፖለቲካ ፍጆታ ሊውል አይገባም። ይህ ጉዳይ መንደር ለይተን ማልቀስ፣ ሰፈር ለይተን ማልቀስ፣ ብሔር ለይተን ማልቀስ፣ ሃይማኖት ለይተን ማልቀስ አይዋጣም። ወደ አቅላችን ተመልሰን ወደ ልቦናችን ተመልሰን ሰው በመሆናቸው ሁሉንም በእኩል አይን አይተን በእኩል ህሊና አስበናቸው ይህንን ተግባር ፍጻሜዎችን መያዝ አለብን፣ ማስቆም አለብን። የታለ የሕግ በላይነት ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ለምንድነው በእነዚህ ሁሉ ዓመታት እንዲህ አይነት ድርጊት ፈጻሚዎች ለሕግ ቀርቦ ያላየን፣ ተጠያቂ ተደርጎ ያልሰማን? እስላም እኮ ሐድ ሲያደርግ የገዳይን ሐድ፣ የሰራቅን ሐድ፣ የወንጀል የሚሰራን ሐድ ቅጣትን ሲበይን ዴትረንስ ሪዛልት ውጤት ስላለው ነው። ቀድሞ የመከልከል የማቀብ ሌላውን የማስተማር ውጤት ስለሚያመጣ ነው። ያ አዩሀል አሕባ ሰው እንሁን እስቲ፣ ወደ እስላም እንመለስ፣ ወደ ውስጥ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ። ነዓም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይ ተደርጎ ሲላኩም ጃሂልያ ህይወት ውስጥ በጣም ተንሰባርኮ ከሚታዩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? በጣም ተራ በሆነ ነገር ጦርነት መክፈት፣ መገዳደል፣ የማይቆሙ ዘላቂ ጦርነቶች ውስጥ መዘፈቅ። መንስኤው ምንድን ነው? ግጦሽ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሰዎች በግል ጉዳይ ተጣልቶ ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ ጎሳ ጦርነት አድጎ ይገዳደሉ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ነዓም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማቆም ችለዋል። የሚገዳደሉ የሚዋጉ ሰዎችን ወንድማማች እንዲሆኑ አድርገዋል። ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዐን ወላ ተፈረቁ ወዝኩሩ ኒዕመተላሂ ዓለይኩም ኢዝ ኩንቱም አዕዳአን ፈአለፈ በይነ ቁሉቢኩም ፈአስበሕቱም ቢኒዕመቲሂ ኢኽዋና ወኩንቱም ዐላ ሸፋ ጁሩፊን ሃሪን ፈንሃረ ቢሃ። ትላንት ጠላቶች ነበራችሁ፣ ስትገዳደሉ ነበራችሁ። አላህ እስልምናን ሰጥቷችሁ ጀሃነም ጫፍ ላይ ቆማችሁ የነበራችሁ ሰዎችን መልሷችሁ የጀነት አድርጓችሁ እናንተን ደግሞ ማትለያዩ ወንድማማቾች አደረጋችሁ ብሎ አላህ ይመጻደቅባችኋል በጸጋው። ይቻላል። ያንን የጃሂልያ ህይወትን የቀየረው ወደ ስልጣኔ የለወጠው እስላም ራሱ ነው። ሁወ አለዚ በይነ አይዲና እጃችን ላይ ያለው እሱ ራሱ ነው። فلنعد إلى كتاب الله، فلنعد إلى شريعة الله، هذا هو الحل الوحيد። مفتهو يبتشانو بالله يامن እንደሆነ ዛሬ የምናወራው ጥንቅጥ ችግር ሁሉ ይቀረፋል። قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى ሰዎች ወደ ዲን ቢመለሱ ከአላህ ጋር ቢታረቁ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በትክክል ቢከተሉ ከሰማይ በረከት እንደሚያወርድላቸው ከምድር በረከትን እንደሚያፈልቅላቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ያስተባበሉ ጊዜስ ይህን መንገድ ያልተከተሉ ጊዜስ ባላሰቡበት ሰዓት ሊይዛቸው ሊቀጣቸው ዝተዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ አይዋሽም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲሁ ዝም ብሎም አይናገርም። ስለዚህ አዩሀ አልአሒባ በርግጥ አኽሩ ዘማን ነው ጊዜው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጨረሻ ዘመን ይመጣል ብሎ ከነገሩን ውስጥ አንዱ ግድያ መብዛት ነው። ገዳይ ለምን እንደሚገል የማያውቅበት፣ ተገዳይ ለምን እንደሚሞት የማያውቅበት ዘመን ይመጣል ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዛ ዘመን ላይ ደርሰናል አልደረስንም ማንም ጀጅ ማድረግ አይችልም፣ መበየን አይችልም። ግን የሚታዩ ምልክቶች ግን ወደዛው የሚያመሩ ናቸው። ሆኖም ግን እጅ መስጠት አይደለም ከኛ የምትጠበቀው። አዋኺሩ ዘማኑ ነብዩ ብሎታል፣ እንደዚህ ልታውቅ አትችልም። ያ የመጨረሻ ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላ የሚመጣ ብዙ ምልክቶች፣ ገና የሚቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ህጉን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስርዓትን እንዲከበር ነው መታገል መጣር ያለብን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከነፍስ ጋር ተያይዞ ቀላል የማይባል ቁጥር ደግሞ በሌላ መልኩ ከዚህ ከዱንያ መከራ ህይወት ሊገላገል በሚል አይነት በተለይ ወጣቱ አካባቢ ኢንቲሓር የሚባል እየበዛ ነው ያለው። ሱሳይድ፣ ይሄ ህይወት ራስን ማጥፋት፣ ይህም ከባድ ወንጀል ነው። አላህ በቁርአን ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ይለናል፣ ራሳችሁን አታጥፉ ይለናል። ሰሒህ ሐዲስ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? አንድ ባሪያው ቆሰለ፣ ያ ቁስሉን መቋቋም አቃተው፣ አመመው፣ በጣም ራሱን አጠፋ። አላህ ምን ይላል? በደረኒ ዓብዲ ቢነፍሲሂ ፈቀተለሃ ፈሐረምቱ ዐለይሂ አልጀና፣ ባሪያዬ በነፍሱ ላይ ቀደመኝ፣ ጀነትን በሱ ላይ ሐራም አድርጌያለሁ። ثبت في الصحيحين ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቡኻሪ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነፍሱን የገደለ ሰው ቅያማ ቀን በጩቤም የገደለ እንደሆነ ይቀሰቀስና በጩቤ ነፍሱን እንዲያሰቃያት እንዲገላት ይደረጋል። ገና ቅያማ ቀን በመርዝም የገደለ እንደሆነ እንደዛ ከተራራ ላይ እንከባሏትም ዱንያ ላይ በገደላት አይነት ነፍሱን እንዲያሰቃይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስገድደዋል። ይመስለዋል አንዳንዱ የሆነች ፈተና ችግር ሲገጥመው መገላገል ይመስለዋል። ወማ አድራክ ወላሂ መገላገል አይደለም። በኖርማል እንኳን ሞተህ እንኳን መገላገል መሆኑን እርግጠኛ መሆን አትችልም፣ ደህና ስራ ከሌለ በስተቀር ማለት ነው። ህይወትን ያጠፋ ሰው ደግሞ አልቆለታል ገና ከጅምሩ ማለት ነው። መገላገል መስሏቸው ብዙ ሰዎች ከትንሿ ዱንያዊ ጭንቅ ወደ ዘላለማዊ ጭንቅ፣ ስቃይ፣ መከራ ራሳቸውን ይወስዳሉ። በተለይ ቲኔጀሮች አዎ ነፍሳቸው ውስጥ ብዙ ስብስብ ነገሮች ይመጡባቸዋል። በጉርምስና እድሜያቸው ላይ ያሉ ወጣቶች ረብሻ ይፈጠራል ውስጣቸው ላይ። የሚረዳቸውን ቤተሰብ ካላገኙ፣ የሚረዳቸውን አስተማሪ ካላገኙ፣ የሚረዳቸውን ማህበረሰብን ሲያጡ ውስጣቸው ያለው ጦርነትና ውጪ ያለው ጦርነት ሲደማመርባቸው መገላገል መስሏቸው ወደ ሱሳይድ ይሄዳሉ፣ ህይወታቸውን ወደ ማጥፋት ይሄዳሉ። በእርግጥ ይህ ጉዳይ በእኛ ሀገር አሁን ነው ሰዎች እየተለማመዱ ያሉት እንጂ በብዛት ያለው ባደጉ ሀገራት ስካንዲኔቪያን ካንትሪስ የሚባሉት እነዚህ ኖርዝ አውሮፓ፣ ሰሜን አውሮፓ ያሉት ሀገራት
አሜሪካ ነገር ካናዳ አውስትራሊያ አደጉ በሚባሉ ሀገራት ውስጥ ነው የሚበዛው የሚያሳይህ ምንድነው የቁስ መሟላት የነፍስ እርካታን አይሰጥም የኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት ደህና መንገድ ደህና መኪና ደህና ቤት ደህና ሆስፒታል ደህና ትምህርት ቤት ነፍስን እርካታ ሰላም እንደማይሰጣት ያሳያል የውስጥ ባዶነት ምን ያክል ከባድ እንደሆነና ብዙ ሰዎች ከብሪጅ ከድልድይ ላይ ከፎቅ ላይ መድኃኒት በመውሰድ ኦቨርዶዝድ በመሆን ራሳቸውን የሚያጠፉት ባደጉ ሀገራት ነው ትልቁ ሬሾ ትልቁ ፐርሰንት እኛ ጋር ግን አንዱ ለቱም ያስደነግጠናል ያሳስበናል ማህበረሰቡም እነዚህን በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ተረድቶ ልታደጋቸው ይገባል በአጠቃላይ ነፍስ ክቡር ናት ራስህን አጥፍተህ ጀነት አትገባም ቀጣይ ዘላቂ ሰላም አታገኝም የሌላ ሰው ህይወትን ማጥፍተህ ካልተወበትክ በስተቀር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልቀሰህ ወደ ቀብር ሳትገባ ከአላህ ጋር ካልታረቅ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ሐቅን በአግባቡ ካልተወጣህ በስተቀር እዛ ሄዶም ከባድ ነው ሌላ ማጥፋትም ራስን ማጥፋትም ወንጀሉ እጅግ በጣም ይከፋ ነው ወደ አላህ እንመለስ አላህ እንለምን ተውባ እናድርግ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን በሰማን ቁጥር መሳለቅ ማሾፍ እንደቀላል ማየት ሳይሆን መጨነቅ ሊያሳስበን ወንድሜ ሆኖ ቢሆንስ እየተገደለ ያለው እናቴስ ብትሆን ልጄስ ቢሆን ሚስቴስ ብትሆን እኔስ ብሆን አው ነፍስ ናት አንዷ ካንዷ የበለጠች ውድ አይደለችም አላህ ዘንድ እኩል ነች በተቋ ብቻ ነች አላህ የሚለያት ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمنا في أوطاننا اللهم أصلحنا وأصلح من وليته أمرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع